नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 12 तारिख बुधवार आज जिला प्रथम खबर बिहार 67.14 शतकड़ा मतदान 27 वर्षर रेकर्ड भांगिला बिहार चूड़ांत पर्यायर निर्वाचन में संध्या 5टा सुधा मतदान 67.14 शतकड़ा पहुंचीला या सहित 27 वर्षर रेकर्ड भांगी होईछि। चलित निर्वाचन में मतदान पूर्व निर्वाचन गुड़िकर रेकर्ड भांगी कारण पूर्व निर्वाचन गुड़िक मध्य 1998 सर्वाधिक 64.6 शतकड़ा मतदान होइतिला। 2000 मसीह 62.57 शतकड़ा मतदान होइतिला। एथर प्रथम पर्यायर 65 शतकड़ारू अधिक मतदान होइतिबा बेले द्वितीय पर्यायर अपराह्न 5टा मध्य 67.14 शतकड़ा मतदान होइछि जहा फल मोट मतदान हार 65% अतिक्रम करिछि। तेणु चलित निर्वाचन में मतदान हार सब रेकर्ड भांगिछि बोली अनुमान कुहा जाउछि। परवर्ती खबर हाईकोर्ट रे क्षमा मागिले ब्रह्मपुर एसपी। हाईकोर्ट रे क्षमा मागिछंती ब्रह्मपुर एसपी। पीतवास हत्या मामलार विवादीय बयान पर क्षमा मागिले ब्रह्मपुर एसपी श्रवणा विवेक एम। व्यक्तिगत भाव में हाजर होई निशर्त क्षमा प्रार्थना कले। अदालत अवमानना मामला न चलाइबाकू हाईकोर्ट निर्देश देइछंती। पीतवास पंडा हत्या मामलार पर्दाफाश बेले विवादीय बयान देथिले एसपी। हत्याकांड पछर उद्देश्य कहवा समय एसपी एक इलेक्शन पिटिशन विषय कहिथिले। विधायकक विरोध में दायर निर्वाचनी मामला हत्यार मुख्य कारण कहिथिले। पेंडिंग इलेक्शन पिटिशन उपरे मंतव्य देइथिबारु ब्रह्मपुर एसपी ठारू जवाब तलब करथिले हाईकोर्ट। परवर्ती खबर दिल्ली रे विस्फोरण पर ओडिशा रे हाई अलर्ट। मंत्री कले समस्त विपदर मुकाबला प्रस्तुत अच्छु। दिल्ली रे विस्फोरण घटिबा परे ओडिशा रे मध्य हाई अलर्ट। पुलिस विभाग सह आलोचना करी सबु स्थान रे सुरक्षा कड़ाकड़ी। श्रीमंदिर पई स्वतंत्र भाव में सुरक्षा को अधिक मात्रा रे वृद्धि करा जायछि। राज्यर समस्त रेलवे स्टेशन विमान बंदर रे मध्य सुरक्षा वृद्धि। समस्त पर्यटन स्थली एवं स्थपति निकट रे मध्य सुरक्षा बढ़ा जिवो। स्थानीय जिला प्रशासन को चेकिंग जोरदार करबाकू निर्देश दिया जायछि। ओडिशा उपरे विपद नै आमे माने सुरक्षित अच्छु। समस्त विपदर मुकाबला प्रस्तुत समस्त विपदर मुकाबला आमे प्रस्तुत अच्छी बोली प्रस्तुत अच्छु बोली कहिसंती आईन मंत्री। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण 3 दिन बंद लालकिला। दिल्ली लालकिलार मेट्रो रेल स्टेशन निकट सोमवार होइतिबा भयंकर विस्फोरण में 10 जनक मृत्यु होइछि। 30 रु अधिक आहत होइछंती। सुरक्षा दृष्टिरू एसआई लालकिला को आगामी 3 दिन बंद कर सहित नेताजी सुभाष मार्ग को साधारण लोकों बंद कर दिया जायछि। परवर्ती खबर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सस्पेंड। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सस्पेंड प्रेस मीट रे सूचना देले राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। पुलियाबंद 36 नंबर बूथर धनंजय मल्लिक सस्पेंड होइछंती। सस्पेंड पर विभाग द्वारा श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान हेबो। भोटर गोपनीयता उल्लंघन करिथिबारु कार्यानुष्ठान। शांति श्रृंखला सह भोटिंग चलीछि। सीसीटीवी रे मॉनिटरिंग करूछु। लोकों निकट को एजावत कौनसी अभियोग आसेनी। परवर्ती खबर सुनाबेड़ा रे 75 शतकड़ा मतदान हेलिकप्टर रे फेरिले पोलिंग पार्टी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर भोटदान जारी रहितिबा बेले सुनाबेड़ा अंचल रे थिबा संवेदनशील बूथ गुड़िकरे मतदान आगुआ शेष करा जायतिला। एठारे 75% मतदान होइतिबा सूचना मिलिछि। सुनाबेड़ार 8टी बूथ अति संवेदनशील बूथ भाव में चिन्हट होइतिला। तेणु सेठारे अपराह्न 4टा सुधा मतदान सारिबाकू निष्पत्ति होइतिला। तदंत अनुसारे 4टा सुधा भोट ग्रहण शेष होइतिला। एहा परे पोलिंग पार्ट सेठारु अपराह्न 4:30 सुधा हेलिकप्टर जरिया फेरी आसितिले। 75% मतदान होइतिबारु सुनाबेड़ावासी भोटदान नै बेस सचेतन थिबा आलोचना हेउछि। परवर्ती खबर अमेरिका आसिला खुशी खबर। भारत उपरु टैरिफ हटाइबे ट्रम्प। अमेरिका भारत पर एक बड़ खुशी खबर आसिछि। अमेरिकीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहते जे से भारत उपरे टैरिफ को अधा अर्थात 50 शतकड़ा ह्रास करिवे। ट्रम्प का तरफ स्पष्ट करा जायछि जे रुषिया तेल क्रय ही सेही बड़ कारण थिला जेउथि पय भारत उपरे लगा जायथिबा टैरिफ को द्विगुणित करा जायथिला। वर्तमान सेही उच्च टैरिफ को कम करिबा पय घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर विस्फोरणकारी को भूटान माटरू चेतावनी देले प्रधानमंत्री मोदी। आज सुरक्षा संपर्कित बैठक रे देबे जोग। भूटान गस्तरे जायथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे दिल्लीर लालकिला मेट्रो स्टेशन निकट होइतिबा कार बोमा विस्फोरण पछरे षडयंत्र रे शामिल रहितिबा लोकों को छड़ा जीव नाही। विस्फोरण रे ए पर्यंत 11 जनक मृत्यु होइछि एवं प्राय 20 जन आहत रहिछंती। सेही घटना उपरे मध्ये एक कड़ा वार्ता जारी करिसंती। परवर्ती खबर राज्य रे बढ़ुछि शीत। 15 डिग्री तले 14 सहरर तापमात्रा। ओडिशा रे दिनकु दिन शीत बढ़ुतिबा बेले गत 24 घंटा मध्यरे कंधमाल दारिंगबाड़ी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 9.5 डिग्री सेल्सियस को ह्रास पाइथिबा नै भारतीय पाणीपाग विभाग
ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ କନ୍ଧମାଳର ଜି ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଯଥାକ୍ରମେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଥର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା କାର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଲିଙ୍କ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଟକ ଥିବା ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ମାଲିକ, ଆମିର ରସିଦ ଓ ଉମର ରସିଦକୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଫରିଦାବାଦର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, କାର ଫୁଟିଲା 12 ଜଣ ମୃତ। ଭାରତ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ବିସ୍ଫୋରଣ। ମଙ୍ଗଳବାର ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଘଟଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣ ଲୋକ ଆଖି ବୁଜିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଇସଲାମାବାଦ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ପାର୍କିଂରେ ହୋଇଛି। ପାର୍କିଂରେ ରହିଥିବା ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହେବା ସହିତ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁନେସ୍କୋରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ଭାରତ। ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲା ଭାରତ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଶକୁ ଇସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ୟୁନେସ୍କୋରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ସହାୟତା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହରିଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସହଦେବ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା, ଧରାପଡ଼ିଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସୁଲେଇ ନାୟକ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଏମସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ସହଦେବ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ। ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସୁଲେଇ ନାୟକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ 7ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ସହଦେବ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏନଆଇଏ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏନଆଇଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ପରେ ଏନଆଇଏ ଏବଂ ଏନଏସଜି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍, ବିହାରରେ ପୁଣି ଏନଡିଏ ସରକାର। ବିହାରରେ ପୁଣି ଏନଡିଏ ସରକାର, ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ। ପୁଣି ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଝଟକା। ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ସହିତ ଏନଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏନଡିଏ ପାଇଁ ବହୁମତ ଆକଳନ କରିଛି, ଯାହା ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ସୂଚାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ତଦନ୍ତରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନାଁରେ ଶାଢ଼ୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେବେ ପହଲଗାଁରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ମହାନଦୀ ବୋଇତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025 ଉଦ୍ଘାଟିତ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ବୋଇତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜଳରାଶିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଜଲବା।
କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ମହାନଦୀ ବୋଇତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025ର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ମହାନଦୀ ବୋଇତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜାପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟଳିଲେ 6 ମାଓବାଦୀ। ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସଲାମାବାଦ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବାଜ ସରିଫ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତ ୱାନରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟାଡେଟ୍ କଲେଜ ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭୂମିକା ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରିଫ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରକ୍ସିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗଜବ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗଜବ ଉପରୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ହେମା ମାଳିନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୁହେଁ ଆକସ୍ମିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତର ଉମର ମହମ୍ମଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରିନଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ବୋଲି ସୂଚନା ପାଇଛି ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି। ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଉମର ମହମ୍ମଦ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉମର ନିଜକୁ ଗିରଫଦାରୀରୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିବା ଆଇଡି ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣର ତୀବ୍ରତାରୁ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ତୀବ୍ରତା କମ୍ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଛି। ସେପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳେ ଗାଡି ଚାଲୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ମୃତାହତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଟି 2025 ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବିଏସ୍ଇ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓଟିଟି 2025 ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଏସ୍ଇ। ଡିସେମ୍ବର 17 ବୁଧବାର 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ www.bscodisha.ac.in ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଓଟିଟି 2025 ଫର୍ମ ପୂରଣ ନଭେମ୍ବର 25 ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବେ ପୁଟିନ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦେହ ସହୁନି। ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ମସ୍କୋ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍। ଲେବର ମୋବିଲିଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଡିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ୍ ଡିସେମ୍ବର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ରୁଷିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି।